everyone. So we are going to discuss the continuation of yesterday's class. That is the topic of operation research. That is management optimization technique, operation research, or it is otherwise called management science. There is a topic of game theory. Yesterday we have discussed the first part of game theory. And those who are not there in the class yesterday, I will give you a brief introduction regarding the concept of game theory. After that, we will go for the second part. So game is actually there will be normally what we are seeing in the normal game problem. Same thing is there in the case of the game, and that is those who are participating in the game. They are called the players, and each player have a specific object of getting maximum gain or maximum profit at each situation. So that is the concept of game. So of course, ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഗെയിം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് that will be the loss for the second person. So that is the concept of game. Then the gain of one person will be the loss of the second one. That is the concept of game. So there will be two parties or two teams. So whatever it is there in the concept. So our called players. So overall players നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ്, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ ദേർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജി. സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു what is a pure strategy എന്നുള്ള concept that we have discussed yesterday. So pure strategy means there will be application of maximum rule, that is maximum of minimum values in the row and minimum of maximum values in the column. Then you identify a particular point that is called a saddle point, and the value in that particular point is called the value of the game. So നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് pure strategy game നമ്മൾ solve ചെയ്യുന്നത്. Problems are then moving to that is the concept of reducing the size of matrix. Principle of dominance ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് of course it's the process of reducing the size of matrix into സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ മാട്രിക്സിനെ 2x2 മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ reduce ചെയ്യണം. And the method that you are applying for reducing the size of the matrix into 2x2 form is called the principle of dominance. And the two situations are there: reducing dominance principle for rows and dominance for columns. So that is we are discussed yesterday. Then reducing the row and reducing the columns based on that particular dominance, then you will get a 2x2 matrix. Other guidance session we discuss the other area in one. What is the method for solving the game in the mathematical equation solve ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ 2x2 മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ 2x2 ആയിട്ട് മാറ്റി. Then you are going for the second thing that is called the step. There are following 7 steps for the mathematical calculation, and the step 1 is the highest value minus lowest value. Then the change of position is step 2, and division by total is step 3, and the next one is the calculation table. The 3 columns are there in the table: payoff, probability, and value of. Then finally you will get the final result of that particular game problem. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ discuss it. And then we are moving to the second part. Today's second part in the class. Then moving to the second method of game problem, that is called second method of game problem, that is called graphic method. So in graphic method, apply there are two important conditions or two important requirements for applying or using the graphic. And the first one is it is a 2x10 game.
2 into n game. That is 2 rows and n columns. There will be 2 rows and n columns. 2 rows means ഒരു രണ്ട് റോ മാത്രമേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സിന് ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ. But the columns will be 1, 2, 3, etc. n എത്ര വേണമോ കോളം വരാം. That is the first condition. Then second condition എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്കൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it will be an m into 2 game problem. We need to gain problem and m into 2 game problem. So m into 2 game problem means there will be a game problem and having only 2 columns and rows may be 1, 2, 3, etc. n. That means n rows and 2 columns. The n rows and column ഉള്ള ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So once you are getting a problem like this, നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് 2 റോസും n കോളംസും അല്ലാത്ത ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് m into n. നമുക്ക് എത്ര കോളം എത്ര റോ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലേ നമുക്ക് 2 അല്ലാതെ m into n ആണ്. m റോസ് ആൻഡ് n റോസ് ആൻഡ് m കോളംസ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then you are applying this graphical method in these two cases. It is a 2 into n game problem or a n into 2 game problem. I'll give you an example. This is an example of a 2 into n game problem. So here A1, A2 are the 2 rows. B1, B2, B3 and B4 are the 4 columns. So this is the 2 situations. A1, A2 are the 2 rows. B1, B2, B3 and B4 are the 4 columns. This is of course it is a 2 rows and n columns game problem. There will be 4 columns and 2 rows. Then I'll show you this. Of course, it's an 2 into n game problem, and n is this one is the n where n is equal to 4. And you can apply also. You can use the principle of dominance. ഒരു വലിയ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിൽ കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെട്രിക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു 7 8 കോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കോളങ്ങളെ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് then you can reduce the matrix. After that you can go for a graphical solution of a particular game problem. Then I will show you this is the steps that we are following for solving a game problem graphically. And I will explain one by one with the help of this points and this picture of that. So, game problem graphically ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ look at this the previous slide. There will be 2 rows A1 and A2. നമ്മുടെ രണ്ട് റോയുടെ പേര് A1 എന്നും A2 എന്നും ആണ്. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you have to draw 2 parallel lines. നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ മോഡൽ അല്ല വരയ്ക്കുന്നത്. You are drawing 2 parallel lines. നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ first one. Then the second one, look at this, the question matrix. There will be 2 rows and 2 rows in random value A1 and A2. 2 rows having 2 values, that is A1 and A2. But here what we are doing is to take A2 in the first line and A1 in the second line. That is the second process. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് A1 ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും, A2 സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഗെയിം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് look at this matrix. A1 and A2 is there. Here A2 is on the first line and A1 is on the second line. A1 എന്ന് പറയുന്നത് it is there on the second line. നമ്മൾ 2 പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ A2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലും A1 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിലുമാണ് 2 പാരലൽ ലൈൻ. Then after drawing these 2 parallel lines, നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ.
Look at this. The highest value in the matrix is 6 and lowest value in the matrix is minus 4. Matrix is noted. Matrix is the highest value is lowest value. So, this matrix is the highest value in the that is 6. Lowest value in the is minus 4. നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ prepare. That is the next condition. Then the another one is once you are drawing these parallel lines, then you plotted these values in these two parallel lines. ഈ രണ്ട് parallel lines നമ്മൾ values എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ 1 -4 to 6 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് അതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ഹെഡിങ് identify, that is B1, B2, B3 and B4. ഈ 4 ലൈനുകളെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 4 ലൈനുകളെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ രണ്ടിലുമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ആദ്യം യു ടേക്ക് B1 നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിൽ B1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് A2ലെ വാല്യൂ -3ഉം A1ലെ വാല്യൂ 2 ആണ്. The value of B1 in A2 is -3 and A1 is 2. Then you took this graph here. The value of the A2 is -3 and A1 is 1. -3 and 2. -3 and 2. -3 are the number, then that 2 is the second. In the same way, you take the B2 and 4 and -4. Look at this here. 4 and this is a 4. A2 will 4 and A1 minus, and look at the third value 6 and -4. So first line -4, രണ്ടാമത്തെ line 6. This is A2 -4. നമുക്ക് അതിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് കോളം 3 and -3 and 1. Look at this, -3 is the value here and 1 is the value, -3 and 1. So -3 and 1. So drawing all these things in this particular graph. Then after that, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 2 into n ഗെയിം പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഗെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഏരിയ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 into n ഗെയിം പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഗെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് 2 പാരലൽ ലൈൻ വരച്ച ഗ്രാഫിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് മുതൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും. അതായത് ഏറ്റവും താഴെ മുതൽ ഏറ്റവും ഹൈ പീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഷെയ്ഡ്. ബോട്ടം പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോട്ടം പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തായിരിക്കും ഷെയ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So once you are shading this one, this area we shade in shade. After that, you are assigning some names for the joining point or the intersection of two lines. We will intersect the line, intersect the point. We will pair assign to. And A2 is the starting point. That point line starting that point is called L, and B3 B1 intersect that is point is called M, and B4 and the other one is B1 is intersecting at the point is called N, and this is the point of intersecting with B2 and B4, that is called O, and this is the point of intersection of A1 straight line and the value of B2, that is called P. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ assign. Normally this is for the calculation purpose and identifying the values. Then you move into this last point. Select the maximum
point of intersection. So നമ്മൾ intersect ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും peak ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും highest ആയിട്ടുള്ള there is a particular point. So identify the highest point of that particular situation, that is n. We are identifying a particular point that is called n. So n എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും highest peak position ഉള്ള ആ ഒരു point നമ്മൾ identify ചെയ്യുക. So n identify ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then you have to make clear that it is the intersection of two lines. n is the intersection of two lines. n എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന particular point ആണ്. So ആ ലൈൻസിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതൊക്കെ ലൈനുകളാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, and that is B1 and B4. B1 B4 നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു particular പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്. So intersection of B1 and B4 is the value of n എന്ന് പറയുന്നത് it is the intersection of B1 and B4. So then you take I'll show you the next matrix, that is the intersection of B1 and B4 with the matrix. So just look at this, is the matrix of B1 and B4. So B1 B4 മാത്രം മാട്രിക്സിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Right now it is a 2x2 matrix. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്? it is a 2x2 മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. So 2x2 മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ you can solve the problem by ഒരു 2x2 മാട്രിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? You can solve the problem by mathematical or a probability method. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2x2 മാട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. Then finally you will get the value. Mathematical method ne kurichu nammal inare paranjond njan adu veendum aa matrix explain cheyyunna. Then you calculate the mathematical method, step highest value minus lowest value, position change, division by total, then payoff, probability, value of the game. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന end value ആണ് -7/9 എന്ന് പറയുന്നത്. This is the value of the game. ഗെയിമിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ calculate ചെയ്യുന്നത്. This is the way you are calculating the value of the game. So this is a 2x2 matrix ആകുന്ന വരെ അതിനെ അങ്ങനെ 2x2 matrix ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് you are drawing this graph വരയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് getting this 2x2 നമുക്ക് ഈ 2x2 matrix കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാഫ്. So this is the type of game problem. This is a 2x2 game problem നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Then moving towards the next one, that is called m×2 problem. m×2 game problem രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഗെയിം പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് here it is limited. 2 കോളം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര റോസ് വേണമോ വരാം. പക്ഷെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോളംസ് വരാം. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 5 കോളമാണ്. റോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണമാണ്. സോ B1 and B2 is the rows. A1, A2, A3, A4 and A5 are the columns. 2 rows and 4. നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 2x n മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 2x n മെത്തേഡിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2x2 മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ 2x n ഗെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടക്ട്. സോ ദ സെയിം വേ യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് m×2 ഗെയിം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ. So of course, we can question you can apply the principle of dominance to reduce the size of the matrix. After that, you can go for conducting, drawing this graph and that process. All right, this is the structure of m×2 game. Okay,
മെട്രിക്സിന്റെ കോളങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണവും റോ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡും ആയിരിക്കും. 2 into n ആണെങ്കിൽ കോളം റോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണവും കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. These are the two types of game problems. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കലി അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. നമ്മൾ സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, യു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ മാട്രിക്സ്. ആ മെട്രിക്സിനകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ. So highest value is A1 B2 varuna, that is intersection point when there is a value 7, and the lowest value is A5 B2 varuna minus. Of course, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിന്റെ ഹാൻഡ്ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് ഹൈയസ്റ്റ് വാല്യൂ, എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എത്രയാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അത് വായിച്ച് പിന്നെ അതൊരു റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ അത് വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഹൈസ്റ്റ് വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകാവൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ B1 ആൻഡ് B2 ആണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് B2 ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് B1 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് B2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് B1 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ്. You take B2 and B1, then your identify intersection points, and there will be 5 different situations are there. Look at the first one, -6 and 7. -6 and 7. So this is the graph of A1 having 7 is the B2 value and -6 is the B1 value. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡോട്ട് പോയിന്റ് ഒരു ഡോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. ഗ്രാഫ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നല്ല രീതിയിൽ ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ വരയ്ക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് B1. Then look at the second one. It is 4 and -5. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 and -5 ആണെങ്കിൽ -5 ആയിരിക്കണം ആദ്യത്തെ അകത്ത് വരേണ്ടത്. So -5 is in B2 and 4 is in B1. These are the two values. Then you connect this one and draw a straight line. Straight line ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വരയ്ക്കുകയാണ്. Then moving to the third one, look at this, 1 and -2. 1 and -2. So drawing -2 here and 1 in the second, that is B1. -2, 1, that is called A3. Then the next one is 2 and 5. 2 and 5. So 5, you select 5, then 2, you draw a line. This is the next one. And the next one is 7 and -7, -6. Okay. So these are the lines. നമ്മൾ ആ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സ്റ്റഡി ആയ ലൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു. Then after that you are plotting that values in the graph based on that values that you are given in this particular matrix. So ഇനി അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഗെയിം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ M×2 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഏരിയ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന്റെ പോയിന്റിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ആണെങ്കിൽ ബോട്ടം പോർഷനും M×2 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് പോർഷനും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം identify here the point of intersection of the values. Here the point of intersection is 7, that is the line is starting at 7, and B2 is the second variable. So there is an intersection point, and that is called L. And here the other point of two intersection of two lines, that is called N. And here the another point is called N, and the next one is O. So these are the points. Point of intersection L, M, N, O. Then you take that particular points. Then after the shading process, go through which will be the lowest point. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിൽ ബോട്ടം പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ. Here it is N. N എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. The thing is, നമ്മുടെ ഈ പാരലൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആൻസർ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ആ പോയിന്റ്സ് സ്കെയിലിന്റെ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് വെച്ച് ഡോട്ട് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നെ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ളത് വലിയ ചാൻസ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ പോയിന്റുകളെ ഇപ്പം B1 ഉം B2 കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് B2 ഉം B1 കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോയിങ് പാരലൽ ലൈൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടിന്റെ പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്. ദെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബോട്ടം പോയിന്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ബോട്ടം പോയിന്റിൽ ഒരുപോലെ വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. Then you have to identify the intersection point is covering what are the two lines. So here it is the line of intersection പറയുന്നത് A4 and A5. This is connecting the line of A4 and A5. A4 A5 connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Then you take the value of A4 and A5. Then you draw a matrix, that is B1 and B2, A4 and A5. Then look at this. I use mathematical or probability method which problem solver. So this is the finally you apply your mathematical method. In a mathematical method apply ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 23/20. This is the value of the game. Of course the calculation process ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല because നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. But this is the value of the game. This is the second method of a game problem. And the next method is formulation of a linear programming problem, equation for a game theory problem. So അവരുമായിട്ടും വളരെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ദ തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ വിൽ ഡിസ്കസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഞാനത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ വളരെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് there will be a linear relationship between two variables, and programming means applying mathematical technique to solve a problem. That is the concept of linear programming. It is the short form of a linear programming is called LPP. LPP എന്ന് പറയുന്നത് it is a wide area. അത് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. So how to formulate LPP, then how to solve an LPP by using graphical method, how to solve LPP by using simplex method. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് LPPയുടെ പാർട്ടിൽ
വരുന്ന അതുപോലെ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെയാണോ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു LPP ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് പ്ലെയർ ഹാവിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 3 കോളവും 3 റോയും ഉള്ളൊരു മാട്രിക്സ് അവരുടെ ഗെയിമിന്റെ ഔട്ട്കം ആണ്. സോ ഹൗ ടു ഫോർമുലേറ്റ് LPP ഇക്വേഷൻ ഫ്രം എ ഗെയിം? നമ്മൾ LPP സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലക്സ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോർമലി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് LPP അറിയാമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ബേസിക് LPP കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Then look at this. This is the condition. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് LPPയുടെ കേസിൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 2 players ആണ്. 2 players are there in this game problem, player A and player B. And once you're taking the outcome of a game, one player tries to maximize the result, and once try to maximize the result, the second one is trying to reduce the loss. ഒരാളെ റിസൾട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോസിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ വേണ്ടിയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ. അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ LPPയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അറിയാൻ പ്രോബ്ലംസ്, ഒന്ന് പ്രൈമലും മറ്റൊന്ന് ഡ്യുവലും ആയിരിക്കും. സോ ഡ്യുവലെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ 2 പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പ്രൈമലും ഡ്യുവലും എഴുതുന്നത് പോലെ നമ്മൾ 2 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അയാളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ്, ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾ. അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഏരിയ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന് ഗെയിം പ്രോബ്ലത്തിനകത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്കം ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. പിന്നെ ആ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്കത്തിൽ ഒരാളിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അയാൾ മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം അയാൾ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ലോസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next, and these are the 2 linear programming. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്ലെയർ A ഓഫ് LPP. പ്ലെയർ A എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് x1 min z is equal to x1 plus x2 plus x3. x1 that is 1x1 plus 6x2 plus 5x3. These are subject to first variable. Then x1, x2, x3 are the 3 common general variables. Min z is equal to x1 plus, this is x1 plus x2 plus x3. Then subject to x1 plus 6x2 plus 5x3 greater than or equal to 1. So that is a normal simple expression. Maximization is less than and minimization is another. No problem. It is greater than I. This is the rule. Then second one is 7x1 plus 2x2 plus x3 is greater than or equal to 1. And third one, 2x1 plus 7x2 plus 6x3 greater than or equal to 1. So these are the minimization problem. First one, and it's always following the non-negativity value. Non-negativity value, that is a common item. X1, x2 is always greater than or equal to. So this is the first condition, and the minimization LPP based on.
player A സംബന്ധിച്ച് minimization ആണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. Minimizing the loss ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. So this is the equation of that is player A. Then looking to the player B situation and player B നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോളത്തിലാണ്. Then രണ്ടാമത്തെ player B എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോളം y1 plus 7/2 plus 2/3 less than or equal to 1, 6/1 plus 2/2 plus 7/3 less than or equal to 1, 5/1 plus 1/2 plus 6/3 less than or equal to 1, y1/2 greater than or equal to 0. This is the situation of the second one, and look at this is the row case and maximizing entity based on game problem. So if it is based on the two different situations. You just have formulation part markup, then and the solution in the it is purely based on that is the simplex method. Solve the maximization problem solve max set is equal to slack variables then simplex table പിന്നെ അതിന്റെ 𝐿𝐴 മൈനസ് 𝐶𝐽 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ 𝐿𝐴 മൈനസ് 𝐶𝐽 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഓപ്റ്റിമൽ. അതെല്ലാം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിംപ്ലെക്സ് റൂൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ, മിനിമൈസേഷന്റെ വാല്യൂ, മാക്സിമൈസേഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ടൈം ഫ്രെയിം ഇല്ല പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ ഇൻ ദ സിംപ്ലെക്സ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ സിംപ്ലെക്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡാണ്. ഡ്യുവൽ സിംപ്ലെക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിം, ദെൻ അടുത്തത് മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിലെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിലെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു സമ്മറി 10 minutes ഞാൻ ചാപ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തരാം. So after that we will go for a question and answer session. So the point is, the first one is നമ്മൾ പറയുന്നത് if you are a starting point, then of course it will be okay. If there is no starting point, you are trying, you can apply the principle of dominance to reduce the problem into ഒരു 2x2 മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം you are applying the principle of dominance to reduce the size of then if the matrix comes to the 2x2 form ആയിട്ട് മാറി with no starting point, 2x2 point ആയിട്ട് മാറ്റി and there is no starting point ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, you can go for a probability or mathematical method to solve. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച mathematical method വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ solve ചെയ്യും. That is the next one. Then the next one is ഒരു ഗെയിം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ 2x n ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ m×2 ആകാം. 2x n ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ m×2 ആകാം. So 2x n, 2 rows and n columns, m rows and n columns. So ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2x n ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ dominance വെച്ച് reduce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന reduce ചെയ്യുക. After that you plot the values in the graph, then you get 2 parallel lines. You plot the values in the 2 parallel lines and you draw the connection lines between these 2 points. So after that you stay in the bottom portion. Then if it is m×2 n, m×2 game ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. Same way you are plotting that intersection point and connect that connection line. So after that you draw that shaded in the top most position of your. പിന്നെ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം.
Then അതിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, that is second point is it's a m into n game. നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സിംപ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. It is a m into n game, that is m കോളംസ് ആൻഡ് n റോസ് ഉള്ള ഒരു ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്കതിനെ ബാക്കി ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇറ്റ്സ് എൻ m into n ഗെയിം ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് ഗെയിം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. അല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ബൈ യൂസിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മെത്തേഡ്. So that is the next method. Then the next one is what is a 2% zero sum game. Or 2% zero sum game. University examination there will be 2 marks part like a 2% zero sum game. A game consists of 2 parts. A game and the value of the game is exactly equal to 0. And the outcome is exactly equal to 0. So that is called a 2% zero sum game. 2% zero sum game that is called a rectangular game. So നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം തിയറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയാസ് അല്ല നമ്മൾ 2 ദിവസമായി ഇന്നലെ ഇത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So this is the end of the presentations. നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അറൌണ്ട് ഒരു 13 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിനായകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, which are the best and simple references for game theory? ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലെല്ലാം തന്നെ ഗെയിം തിയറി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വി കെ കപൂറിന്റെ ഉണ്ട്, പല ഓതേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരാളിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഞാൻ കണ്ടുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി കെ കപൂറിന്റെ ബുക്ക് നല്ലൊരു ബുക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവിത്രയാണ്. സർ, ക്യാൻ വി സോൾവ് ദ മെട്രിക്സ് യൂസിങ് മാക്സ്-മിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ as the resultant matrix from graphic method? യെസ്, നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട്, അതാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത്. അവസാനം നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക, നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് മാക്സിമിൻ മിനിമാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സാഡിൽ പോയിന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് പറയാം. അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലേ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബിൻ ടോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈസ് റെക്ടാങ്കുലർ ആൻഡ് ഫെയർ ഗെയിം ബി ദ സെയിം? ഫെയർ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഫെയർ ഗെയിം? ഫെയർ ഗെയിം വാല്യൂ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് exactly equal to 0. രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. Sir, next question is the 3 methods are applied if the strategy is only a mixed strategy? 3 methods, അതായത് നമ്മളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കലും ഗ്രാഫിക്കലും LPPയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിന് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമിൻ മിനിമാക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാഡിൽ പോയിന്റ് കിട്ടും. അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗെയിമിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ സർ. സർ, ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്യാൻ യു സേ വൺസ് അഗൈൻ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മിനിമാക്സ് ആൻഡ് മാക്സ്മിൻ? ഓക്കെ, മിനിമാക്സ് മാക്സിമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അത് നമ്മുടെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ശരിക്കും. ഇന്നലത്തെ എന്റെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാക്സിമിൻ മിനിമാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സിലെ റോയുടെ മിനിമം എടുക്കുക, കോളത്തിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക, മിനിമത്തിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുക,
എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാഡിൽ പോയിന്റ്. ആ സാഡിൽ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്നലത്തെ നമ്മളെ പിക്ചറും അതിന്റെ ഡ്രോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വേറെ സ്ലൈഡിലാണ് വരുന്നത്, അതൊന്നും കാണിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് നമ്മൾ. അപ്പോൾ മിനിമാക്സ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് maximum of a minimum values in the row and minimum of a maximum values in the column of the particular matrix. Then you find out that particular point is called a saddle point. It is the point in which maximum is equal to minimax. നിങ്ങൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ സാഡിൽ പോയിന്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും that is called the value of the game എന്ന് പറയുന്നത്. Sir, how can we identify that the top portion is the shading point in m/2 matrix table while applying graphic method? Okay, നമ്മളുടെ പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. 2 into n, m into. അതിൽ 2 into n ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന 2 rows and n columns ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. m into 2 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് വെച്ചാൽ 2n ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടം പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, m into 2 ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നു. Okay, sir. Next question. What does this saddle point means? ഓക്കെ, സാഡിൽ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. സാഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമാക്സ്. മാക്സിമിനും മിനിമാക്സും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു, മാക്സിമിനും മിനിമാക്സും എന്താണെന്ന്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാഡിൽ പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് നമ്മൾ. Okay, sir, next question. Sir, please explain dominant strategy in game theory. Okay, dominant strategy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 ഇന്നലെ പലരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തിന്റെ വിഷയം വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയിലെ വാല്യൂസ് സെറ്റുകളെ തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് കോളവും ലോവസ്റ്റ് റോയുമാണ് നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് വെച്ചിട്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്കത് തിരിച്ചെങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് കോളോ ലോവസ്റ്റ് റോ ആണ്. അത് റോയിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂവും ലെസ് ദാനോ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസും ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേറൊരു കേസുമാണ്. ആ മൂന്നാമത്തെ കേസ് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡ് തുടങ്ങിയുണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോമിനൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ സംശയം വരാം. സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്യുതൻ നെടുങ്ങാട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗിവ് എ സാമ്പിൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ടു ഫോർമുലേറ്റ് the elements of matrix if time permits? Also to suggest a simple book. Okay, ബുക്കിന്റെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഇതിൽ PowerPoint നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒരു വിഷയമില്ല. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് PowerPoint നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബ്ലം ഇട്ട് തന്നെയാണ്. സാധാരണ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു 2 into 2 മാട്രിക്സ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, സജസ്റ്റ് വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. Okay, Meenu Sethukumar ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, in second graphical method problem can we apply dominance? യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഡോമിനൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡോമിനൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് മാത്രം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ IPP എന്നാണ് സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് LPP. ഓക്കെ. LPP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. ആക്ച്വലി വളരെ LPP വളരെ ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ്. അത് ശരിക്കും ബേസിക് LPP അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഗെയിമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിവൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും സ്ട്രാറ്റജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു LPP ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, മാക്സിമിനും ഒരു പ്ലെയറിന്റെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മിനിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് LPP എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ യു പ്രിപ്പയർ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് LPP ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്: ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്, സബ്ജക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി വേരിയബിൾസ്. അതിൽ ഒരാളുടെ മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും, മറ്റൊരാളുടെ മിനിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ്. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ മിനിമൈസേഷന്റെയും മാക്സിമൈസേഷന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഓക്കെ സർ, വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് ഇൻ MOT ഇൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ? MOT എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അതിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു വലിയ ഏരിയ. ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി ഉണ്ട്, ഗെയിം തിയറി ഉണ്ട്, ദെൻ ക്യൂയിങ് ഉണ്ട്, സിമുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ഓരോ ഫീൽഡിൽ എല്ലാ പോർഷനിൽ നിന്നും എപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു 99% ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 3-4 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരാളിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ചോദിക്കാം. നമുക്കത് അങ്ങനെ LPP ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. എല്ലാ ഏരിയയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തന്നെ. നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും ഉണ്ട്, പേർട്ടും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു, പ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. എല്ലാ ഏരിയയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സർ. സർ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രശാന്തിന്റെയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ഓഡ് ഓർ അരിത്തമെറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ 2x2 ഗെയിം? ഓഡ് ഓർ അരിത്തമെറ്റിക് മെത്തേഡ്? odd/arithmetic method used in 2x2 game. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മാത്തമാറ്റിക് പ്രോബിലിറ്റി മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ സർ. സർ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. ഹലോ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അവരുടെ സിലബസിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ സിലബസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതർ ദാൻ അതിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഗെയിമിനകത്ത് തന്നെ പല മെത്തേഡ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവൻ LPP തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ BBAയുടെ സിലബസിലേക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ. സർ മിസ്റ്റർ അച്യുതൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മളെ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന്. അപ്പൊ അത് പുള്ളി മീൻ ചെയ്തത് formulating the mathematical elements from the practical problem and not solving by using graphical method എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റും.
കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ സ്ലൈഡ് വേറെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോ, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ, പൊസിഷൻ ചേഞ്ച്, ഡിവിഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ, പേ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി, വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് അയാൾ പുള്ളി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇത് ലൈവായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ കാണാൻ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, അബുജ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗെയിം തിയറി. ഓക്കെ, ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഗെയിൻ എന്താണ്, ലോസ് എന്താണ്, അതിന്റെ എങ്ങനെ അതിന് ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് വരാം, ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിന് ലോസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ അതിന് ഒരു ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ്. തീർച്ചയായും സർ, കിരൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ എടുത്ത ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ്. പല ആളുകളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഈവൻ ദോസ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓരോ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരാൾ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതിന്റെ ഗെയിമിന്റെ ഔട്ട്കത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പേ ഓഫ്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ and finite number of players are there, and there will be 2 or more opposite parties. 2 parties are അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് 2 or more opposite parties ആകാം situation. And these are the 2 types of strategies. Strategy means it is a predetermined rules and regulations of a particular game, and first one is called a pure strategy and second one is called a mixed strategy. So 2 important types of strategies for a game, and these are the definitions. അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് they are called players, and ഔട്ട്കത്തിനെ that is called a payoff, and value of the game എന്ന് പറയുന്നത് what is the maximum guaranteed gain. നമുക്കൊരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഒരു പ്ലെയർക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഗെയിമിനാണ് that is called എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന്. ദെൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മിനിമാക്സ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പിൾ നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മെട്രിക്സിൽ റോയുടെ മിനിമം എടുക്കുന്നു, കോളത്തിന്റെ മാക്സിമം എടുക്കുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, റോ മിനിമം, ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് യു ടേക്ക് ദ മിനിമം വാല്യൂ, സെക്കൻഡ് റോ then you take the minimum value, third row and this is the minimum value, and the first column you take the first, second and third column you take the maximum value. Then the next process, here maximum minimax ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. Maximum of minimum values in the row maximum is equal to 2, and minimum of maximum values in the column minimax is equal to 2. Then the intersection point is maximum is equal to minimax, and that point is called a saddle point. Saddle point ആണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത്. Look at this is the graph. അവർ saddle point പറയുന്നുണ്ട്. ആ saddle point വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന്. This is the pure strategy game ന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയയാണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമാക്സ് ആൻഡ് സാഡിൽ പോയിന്റ് എക്സ്. സാഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമാക്സ്. മാക്സിമിന് മിനിമാക്സിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സാഡിൽ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഡോമിനൻസ്. സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് 2 അല്ലാത്തൊരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 2 ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ റോ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതർ റോ, ലോവസ്റ്റ് റോ ഈസ് നമ്മൾ
reduce ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. All elements in a column is less than or equal to other column, highest column നമ്മൾ eliminate ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. That is highest column, lowest row നമ്മൾ eliminate ചെയ്യും. Then look at this. ഇവിടെ നമ്മൾ row column number 2 and 3 നമ്മൾ compare ചെയ്തു, lowest row eliminate ചെയ്തു, and this is the matrix. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Then the column number 1 and 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then the highest column 3 eliminate ചെയ്തു, and ഇതാണ് എൻ്റെ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വാല്യൂ കിട്ടും. മിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിൽ when there is no starting point, maximum minimax principle is not applied to this particular type of. Then you can use certain methods like probability method, graphic method, and linear problem. Then probability method നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് there is no starting point, matrix have 2 rows and 2 columns, maximum is not equal to minimum. ഈ കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then you look at this example. It's a 2 into 2 matrix where maximum is equal to 3 and minimax is equal to 4. And once you work out, there is no saddle point as per the previous rule, and apply mathematical method. And it's the step 1 is the highest value minus lowest value. നമ്മൾ ഈ റോ നോക്കുക, ഈ റോയിലെ 3 and 5, 5 ഉം 3 നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 2, 4 ഉം 1 നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 3. That is highest value minus lowest value in the row. Then look at the column, 4 and 3 നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 1, 5 and 4 നമ്മുടെ 5 ഉം 1 നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 4. That is highest value minus lowest value. So ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ABCD മെത്തേഡ്സിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ വൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. ആസ് പെർ ഒരു കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ പല മെത്തേഡ്സും പല ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്ലസ് മൈനസ് സൈൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then step 2 is the change in position of value calculated in step 1. ഇവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ 3 ഉം 2 ആയിരുന്നു, അതിനെ 2നെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു, 3യെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. Then you look at 4 ഉം 1 ഉം ആണ്. 4 1 ഉം 4 ഉം ആയിരുന്നു, അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്തു, പൊസിഷൻസ് മാറ്റി. Then the third one is division by total. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ 3 plus 2 എടുക്കുക, അതിനെ 3 plus 2 is equal to 5, then 3/5 and 2/5. Then 4/5, that is 4 ഉം 1 ഉം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, that is 4/5 and 1/5. Then you step 4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, calculate the values. Calculate the values. 3 columns ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ, that is the first column is pay off, second column is probability, and third column is the value of the game. നമുക്ക് probability value multiply ചെയ്യുക, pay offനെ probability കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക, then you will get the value of the game. So finally this is the expected value of game of a particular game. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Thank you, sir, for that wonderful class. Actually, ഇന്നലെയും ഇന്നും കൂടിയായിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസും റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാറ്റില്. Thank you, sir, for that wonderful class, and thank you participants for that interactive session. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് അറ്റൻറ്റീവ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സർ. ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടി സാറിൻ്റെത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു. തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ.